کی کہ یہ عورت جو میرے پہلو بغل میں کھڑی ہے یہ تمہاری خادمہ ہے، یہ بیمار ہو گئی ہے، کئی دن سے اس کو تکلیف ہے، یہ تمہاری خدمت میں نہیں آ سکی ہے، اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ برتو۔ لیکن وہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور گفتگو کو کاٹ کر کہتا ہے کہ کہیں آج کی رات آپ معراج سے تشریف تو نہیں لا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران، آپ خود شصدر، ابھی آپ نے کسی سے نہیں فرمایا کہ مجھے آج کی رات معراج عالم نصیب ہوئی ہے، ابھی ابو بکر کو صدیق کا لقب نہیں ملا ہے، ابھی ابو جہل کو زندیق کا لقب نہیں ملا ہے، ابھی مکے والوں کو ہنسی اور مذاق کا موقع نہیں ملا ہے، یہ تو ایک راز ہے ابھی۔ لیکن یہ یہودی جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم کہ آج کی رات مجھے اللہ نے یاد فرمایا تھا اور میں عرش اعظم اور لامکان کی سیر کر کے آ رہا ہوں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں اپنی مذہبی کتاب توریت کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں ابھی یہ آیات گزر رہی تھیں کہ ایک رات اور وہ معراج کی رات ہوگی، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹنے کے بعد ایک غریب اور بے کس عورت کی سفارشی بن کر آئیں گے۔ تو آپ جو سفارش کر رہے ہیں فوراً مان اس آیت کی طرف میرا ذہن گیا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ آج کی رات معراج سے تشریف تو نہیں لائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی مجھے آج معراج نصیب ہوئی ہے۔ وہ یہودی اسی وقت تائب ہو کر اپنے مذہب سے اسلام کا کلمہ پڑھ کر حلق اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ خلق محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی اثر تھا۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ادا کروں نماز مسجد احرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن۔ مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو بہار صبح۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول۔
راستی کی تیغ تھی جو رسول اللہ کے پاس، راستی کی تیغ تھی جو رسول اللہ کے پاس، خنجر اخلاق تھا وہ، خنجر آہن نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی از ابتدا تا انتہا جب ہم غائر نظر سے دیکھتے ہیں تو اخلاق کے بغیر ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، کہ اسلام اور پیغمبر اسلام بذات خود اخلاق علیٰ ہی کا دوسرا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زندگی ایک اور پہلو پہ آپ آئیے۔ جب آپ نے مدینے میں قیام فرمایا ہے اور اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، قبائل کو توفیق مل رہی ہے، ممالک کو توفیق مل رہی ہے کہ لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں، یدخلون اللہ فی دینہم افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے مرحلے پر بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی غربت اور اسرت کی ہے، فاقہ کشی کی ہے اور ابتلا اور آزمائش کی ہے۔ ایک مرحلہ ہے، ایک یہودی سے آپ کو قرض لینے کی نوبت آ گئی، زید ابن ثانہ اس کا نام، اور اس یہودی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا ہے تو قرض کی ادائیگی میں ابھی وقت ہونے کے باوجود وہ ایک دن دربار رسالت میں آ گیا۔ حالانکہ اسلام کا غلبہ ہے، اسلام کا چرچا ہے، اسلام کا زمزمہ ہر چہار سو بلند ہے، اور صحابہ کرام، اجلے صحابہ کرام اس وقت وہاں تشریف فرما ہیں۔ وہ یہودی بڑے ڈھٹائی کے ساتھ آنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں، آپ کے دامن کو پکڑ کر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو ہم سے قرض لیا ہے اسے فوراً ادا کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس بدبخت نے گریبان پکڑ کر آپ کی ردائے مبارک کو کھینچنے کی کوشش کی اور بڑے گستاخانہ انداز سے آپ کو خطاب کیا کہ تمہارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے نعوذ باللہ کہ تم لوگ لے لیتے ہو، جب ضرورت پیش آتی ہے، جب لوٹانے کی نوبت آتی ہے تو پھر قرض واپس نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے جذبات کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، زید بن ثانہ، اپنی زبان کو لگام دو، تم کن سے مخاطب ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تمہاری ابھی ہم زبان کھینچ لیں گے، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خلق عظیم تھے، اخلاق کے پیکر جمیل تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، فرمایا کہ فاروق اعظم، عمر، تمہارے لیے قطعی مناسب نہیں ہے کہ تم اس طرح کا رویہ اختیار کرو، تمہیں تو غیر جانبدار ہو کر مجھے اس کے قرض کو ادا کرنے کی بات کرنی تھی اور اسے اپنے قرض کی ادائیگی اور وصولی میں نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرنی تھی۔ لیکن چلو، ابھی قرض کی ادائیگی میں بہرحال وقت تھا، جو وقت مقررہ ہے، لیکن میرا یہ حکم ہے کہ جو قرض اس یہودی کا ہم پر ہے، نہ صرف اسے ادا کیا جائے فوری طور پر، بلکہ جو کچھ اس کو ابھی تکلیف پہنچی، جو کچھ اس کے ساتھ الفاظ کے تئیں زیادتی ہو گئی، تو اس حوالے سے ان کو مزید زیادہ رقم ادا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ وہ یہودی کو جو ہی رقم ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انقلاب آ چکا تھا، اس کے دل کی حالت بدل چکی تھی، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا امتحان لے رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کریں، میرا مال، میری تمام جائیداد آپ کے اخلاق حسنہ پر قربان ہے، یہ سب کچھ تحریک اسلامی کے لیے میں اپنے آپ سمیت وقف کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی سب کچھ اپنا گھریلو ساز و سامان بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی تاریخ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے دن منا رہے ہیں، میلاد کے ایام منا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عظیم پیغمبر جو خلق عظیم کا مجسمہ تھے، جنہوں نے پوری زندگی اخلاق علیٰ کی تعلیم دی اور عملی تعلیم دی، اس تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے دام درم قدم سخنے ہر ممکن ہم کوشش کرتے رہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے. کبھی دوپٹہ ہوتا پھر نہیں ہوتا، کبھی دوپٹہ ہونا پھر نہیں ہوتا، جہاں ہو پیار وہاں کوئی غم نہیں ہوتا. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام نظر آداب ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم، آپ دیکھ رہے ہیں ETV انڈیا. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. مظفر نگر فساد متاثرین کا درد بانٹنے کے بجائے اکھلیش یادو اور ان کے وزراء سیر و تفریح میں مصروف، مہوتسو اور دورے پر کیا جا رہا ہے بے دریغ خرچ. داؤد ابراہیم کو ہندوستان لانے کی کوششیں جاری، وزیر داخلہ کا بیان. پرواسی بھارتی دیوس سمیلن کا آج آخری دن، صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سمیلن سے کریں گے خطاب. اور عراق میں فوجی اڈے پر ملیٹنٹوں کا حملہ، 12 جوان ہلاک، 4 زخمی. اور اب خبروں کی تفصیل. سیفئی مہوتسو میں ستاروں کی جمگھٹ لگی، دیر رات تک خوب تفریح ہوئی. مظفر نگر فسادات اور پناہ گزین کیمپوں میں متاثرین کی قسم پرسی کے پس منظر میں رنگا رنگ پروگرام کا انعقاد کر کے اکھلیش حکومت نے متاثرین کی اندیکھی کی ہے. تین تصویریں تینوں الگ الگ کہانی بیان کرتی ہیں، لیکن تینوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. مظفر نگر فساد متاثرین
लहू मुंजमद कर देने वाली सर्दी में बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी काट रहे हैं तो नेताजी के आबाई गांव में सालाना सकाफती प्रोग्राम अपने शबाब पर है। यहाँ सलमान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह और बॉलीवुड के कई सितारे अपने जलवे बिखेर रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के 17 अरकान असेंबली का एक वफ्द बैरून मुल्क के दौरे पर है। ये वफ्द 20 दिनों में 5 मुल्कों का दौरा करेगा। वफ्द की क़यादत आजम खान कर रहे हैं। आजम खान इस दौरे को स्टडी टूर बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की राहत व बाज़ाबादकारी में लापरवाही और कोताही के लिए अखिलेश हुकूमत की नुक्ताचीनी की जा रही है। अभी भी मुतासरीन की बाज़ाबादकारी मुकम्मल तौर से नहीं हो पाई है। मुतासरीन को सरकारी मदद का इंतजार है। कैराना और मलकपुर में रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों ने दूसरी जगह जाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता महीने शदीद ठंड से कई बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में अरकान असेंबली का छुट्टियां बिताने, बैरून ममालिक जाने और बॉलीवुड के महंगे अदाकारों को खुसूसी तैयारी के जरिए सैफई महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए बुलाने पर पानी की तरह पैसा बहाना मुतासरीन के हवाले से यूपी हुकूमत की बेहिसी जाहिर करता है। लेकिन सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की जमघट पर समाजवादी पार्टी क्या सफाई दे रही है, आप खुद सुनिए। मैं स्वयं भी वहां गया हूं, कुश्ती के कार्यक्रम में गया हूं, उद्घाटन हुआ है, वहां पर लोक संस्कृति जीवित होती है। तो समाजवादी सरकार लोक परंपराओं को जीवित रखना चाहती है। डॉक्टर लोहिया इसी पक्ष में थे, उन्होंने रामायण मेला शुरू किया था। जबकि कांग्रेस ने सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों की शिरकत की नुक्ताचीनी की है। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या किसानों के गन्ने का भुगतान, इस सारी चीजों में नाकाम उत्तर प्रदेश की सरकार आज सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च ही नहीं कर रही है, बल्कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पे एक तरह का जिस बॉलीवुड और हॉलीवुड के तर्ज पर नग्नता परोस रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश हुकूमत की फजीहत तो हो रही है, फसाद मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के ताल्लुक से हुकूमत की संजीदगी सवालों के घेरे में है। तो वही सलमान खान, माधुरी और बॉलीवुड के सितारों की शिरकत से लोगों में सही पैगाम नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंद में शदीद ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बेशतर अजला में दर्जा हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई है। कानपुर में बीती शब दर्जा हरारत 0.7 जबकि मुजफ्फरनगर में 1 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच, फैजाबाद, इलाहाबाद समेत दीगर शहरों में भी ठिठुरा देने वाली सर्दी पड़ रही है। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाने की कोशिश की जा रही है। शोलापुर में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि इस सिलसिले में हिंदुस्तानी हुक्काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के राब्ते में है। शिंदे के मुताबिक दाऊद के ठिकाने का पता चल गया है। इन्होंने एतमाद का इजहार किया है कि दाऊद को जल्द ही पकड़कर हिंदुस्तान लाने में कामयाबी मिलेगी। 1993 में मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान को मतलूब है। समझा जाता है कि वो पाकिस्तान में छुपा है, उसे ISI तहफ्फुज़ फराहम करा रही है, लेकिन पाकिस्तान इस खबर की तरदीद करता है। जो FBI है उनके साथ मेरी बात हो गई है, FBI के साथ, और उनके अधिकारी और हमारे अधिकारी हमने बताया है वो कहाँ रहते हैं, ये भी बताया है। हम प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का। JDU लीडर अली अनवर दाऊद के बारे में वज़ीर दाखिला के बयान को आम इंतखाबात के पेश नजर शगुफा बताते हैं। से इनको इल्हाम हुआ है, लेकिन अब सवाल है कि चुनाव से पहले भी ये ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, या इसी तरह से ये शगुफा है एक इस तरह का। हमको तो उस पर भी विश्वास नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे।
कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद के एक बयान से तनाजा खड़ा हो गया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातें करते हुए शकील अहमद ने कहा कि मुल्क में होने वाले फिरकावाराना फसाद से बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ही फायदा होता है। शकील ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है कि जब भी इस देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा, विशेषकर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, तो दुनिया में दो तरह के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। भारत का भाजपाई और पाकिस्तान का आईएसआई। इसलिए कि दोनों को समझने की जरूरत है। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ पाकिस्तान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान है कि हम एक धर्म के लोग ही एक जगह बिना भेदभाव के सुखी संपन्न रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जात के लोग एक साथ मेल मोहब्बत से रह सकते हैं और हम देश तरक्की कर सकता है। और भारत ने उसको साबित किया है। हमने 1947 के बाद गोवा को अपने देश में हमारे शामिल हुआ, सिक्किम हमारे देश में शामिल हुआ, और एक धर्म का पाकिस्तान, वो धर्म के नाम पर ही उर्दू बोलने वाले और बंगला बोलने वाले आपस में नाइतफाकी करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से दो देश बंट गया। तो जब भी इस तरह की घटनाएं भारत में होती हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, वो लोगों को दिखलाता है कि हम लोगों ने जो फैसला लिया अलग होने का वो सही था। और दूसरे एक ये कि ये जो 40-42 मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, इनके यहां आईएसआई और पाकिस्तान के लोग, जो रिपोर्ट्स है अनकन्फर्म, कि कहते हैं कि हम वहां मदद कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों की, हमको आप कुछ फंड से मदद कीजिए। तो आईएसआई को फंडिंग होती है, और जब पोलराइजेशन होता है सोसाइटी में तो भाजपा को वोट का फायदा नजर आता है। तो जब भी मैंने ट्वीट किया है कि वेन एवर देयर इज कॉमनल ट्रबल इन दिस कंट्री, टू टाइप ऑफ पीपुल रिजॉयस। उधर शकील अहमद के बयान पर बीजेपी चिराग पा हो गई है। पार्टी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने उनके बयान को मुस्तरद करते हुए इसे मुल्क को तोड़ने वाले बयान से ताबीर किया, जबकि जेडीयू ने बयान की तायद करते हुए कांग्रेस को भी आईना दिखाया है। में दंगा कराने वाली कांग्रेस और आईएसआई खुश होते हैं, ये वास्तविकता है। क्योंकि दंगा का इतिहास अगर देखेंगे देश का, आजादी के बाद जितने हजारों दंगे हुए, उसमें से 90% दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो दंगे कांग्रेस कराती है, उसको रोकती नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का वो कल्याण नहीं करती है और केवल एक हवा दिखाती है, बीजेपी का डर पैदा करती है। यही उनकी राजनीति है। अब ये राजनीति परास्त हो जाएगी। ऐसे आरोपों को कोई ध्यान नहीं देगा। ये लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे कांग्रेस होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनकी होती है, और मुसलमानों के दिल में हवा तैयार करना बीजेपी के खिलाफ, ये उनका काम है। अब ये रणनीति फेल हो जाएगी। ये बात सही है कि जो इस तरह के कम्युनल क्लैशेज होते हैं, तो उसमें से जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में ये फंडामेंटलिज्म है और कम्युनलिज्म है, उनकी ही बात बनती है, उनकी ही राजनीति चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि शकील साहब की पार्टी सेंटर में राज कर रही है। इतने दिनों तक 40 साल तक एक छत्र राज रहा इस देश में, तो वो उसके अंदर भी दमखम, इस चाहे संघ परिवार हो चाहे आईएसआई हो, उससे लड़ने का कोई दमखम इनके अंदर नहीं दिखता। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने सियासी जमातों से आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की भूल न करने को कहा है। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी जायज मसाइल उठा रही है, जिससे अवाम इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। रमेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ अवतार में सामने आ सकती है और कौमी और इलाकाई जमातों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नाज़रीन, टीवी इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। You are outstanding, a rockstar, मैं आपका फैन हूँ। दो दिन बाद से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कॉलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। सम्मेलन से आज सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया चुनिंदा अफराद को अवार्ड से भी नवाजेंगे। आज गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन से खिताब करेंगे। इससे कबल बुध के रोज सम्मेलन से वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खिताब किया था। उन्होंने दावा किया था कि हिन्दुस्तान की मुआशी हालत में बेहतरी आ रही है। प्रवासी दिवस सम्मेलन में शिरकत कर रहे कुछ गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से हमारे दहली नुमाइंदे एहतशाम ने बातचीत की। हम लोग इधर इंडिया का बाहर रहते हैं प्रवासी लोग, पूरा दुनिया में कौन सा जगह रहते हैं वो लोग सब इधर मिलाते हैं, उसको सलाम करते हैं। और हम लोग रियाद में बिजनेस करते हैं, उसके साथ में हम लोग आदमी को मदद करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। हमारे साथ में एक सोशल वर्कर है, उसको ये साल में उसको भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड मिलते हैं, इसलिए उसके साथ में आया इधर सब लोग को मिलने के लिए। बहुत इधर आके बहुत खुशी है, बहुत शुक्रिया। इधर ये बहुत अच्छा हो गया। क्या वो हिंदुस्तानी वो बाहर से, वो इंडिया बाहर से काम करता है, वो पब्लिक सेवा करता है, वो लो कैटेगरी या सोशल वर्कर्स वो सेवा करता है, वो गरीब लोग सेव करता है, वो कंसिडर करता है, बहुत अच्छा है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरेशन इज वेरी अप्रिशिएटेबल। दिस इज यूनिकनेस ऑफ इंडियन इमेज। ये सबसे बहुत अच्छा हो गया। क्या तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मसले मसाइल जो बैरूनी ममालिक में रहने वालों को दरपेश आते हैं जब वो अपने मुल्क में आते हैं या यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं या यहाँ पे और किसी सिलसिले में कोई मालूमात करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम उसको बहुत अच्छी तरह से एक मिनिस्टर लेवल पे उसको हम उठाते हैं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो जितने भी मसले हैं अपने हिंदुस्तान के लोग जो बाहर रहते हैं उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और अपने जो परेशानियाँ वहाँ होते हैं और वहाँ पे जो मुश्किलों से गुजरना पड़ता है वो सब डिस्कशन होता है इधर। मैं तो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे ज़्यादातर मेरे जो टॉपिक्स जो मैं लेके आया हूँ वो उस एजुकेशन से डिस्कस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछा हूँ आज इस फंक्शन में। और उसके बाद जो है इंडियन स्कूल के जो बच्चे वहाँ पे जो पढ़ते हैं वो उनके जो 11 और 12 के बाद उनके लिए फिर कोई वहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है और उनको फिर वापस हिंदुस्तान आता है, तो इसके लिए भी हम लोग कुछ इंतजाम करने की कोशिश की है। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले के मामले में मजीद 2 FIR दर्ज की हैं। सीबीआई ने FIR 2 कंपनियों